Today we will see different culture practices. And first is cage culture. So, cage culture is a practice which started in Cambodia and now in Indonesia, USA, Spain, Thailand, and even in India. And cage culture ഒരു മെയിൻ എയിം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു റിയർ ദ ഫ്രൈ ടു ഫിംഗർലിംഗ് സ്റ്റേജ് ഫിംഗർലിംഗ് ടു stable size or market size, and while in captive in a broad space that maintains free exchange of water with the surrounding body. So the fishes are kept in field itself, like in river or in lakes or brackish waters or marine, even marine. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫിഷസിനെ ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് ബോഡിയിൽ ഒരു ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് കേജ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് കേജ് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ സൈഡ്സ് വിത്ത് മെഷ് നെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുന്നു, സോ ദാറ്റ് ദിസ് ഫിഷസ് കനോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം that enclosure, and which is made up of synthetic material named as netlon, and it is small, ranging in freshwater reservoirs from 40 to 10,000 cubic meter square. So the fishes to be cultivated are the fishes to be cultivated is held in a section of water within a cage, which can be made up of metal, bamboo structure, wire, nylon, or split bamboo mesh nets. And main fishes ഇതിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർപ്പ്, കാറ്റ് ഫിഷസ്, യെല്ലോ ടെയിൽ ഈസ് വെരി മച്ച് കോമൺ fish which is been cultivated in cage culture in Japan. Then trout, salmon, bass, anabas, ophiucephalus, clarius, etc. So the shape can vary. The shape of the cage can vary from square, a rectangle, then round or boat shaped, and it is practiced in Assam, Bihar, Karnataka, and even in Kerala. And the main advantages of using this cage culture are great density. The stocking density നമുക്ക് increase ചെയ്യാൻ പറ്റും, and use of open water system as for culture. Then it exploits the water bodies. Natural water bodies can be used, and natural productivity can be used. Then simple technology ആണ്, using natural resources, very economic. It eliminates predation, then facilitate prophylactic measures. High fingerling survival is recorded. അത് predation ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല because it is enclosed in a cage ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ പ്രൊഫൈലാറ്റിക് മെഷേഴ്സൊക്കെ, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഷേഴ്സ് ഡിസീസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഇസ് വെരി റാപ്പിഡ് ആൻഡ് ഈസി ബിക്കോസ് ദ കേജിൽ എൻക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കേജ് അങ്ങനെ തന്നെ വി ക്യാൻ ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഹാർവസ്റ്റ്. ദെൻ ഡെയിലി മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിളാണ്, മിനിമൽ പൊല്യൂഷനാണ്, ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ചീപ്പ്. സോ മെയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ദ നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡിമിനിഷ് ദ സീനിക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ബോഡീസ്. അതായത് ബോട്ടിൻ്റെയും അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീ നാവിഗേഷൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രപ്റ്റഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സീനിക് ബ്യൂട്ടി, ഇതിങ്ങനെ ഈ കേജിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് actually diminishes the scenic value of water bodies. Then it can alter the current flow because ഇത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് current flow of the water can be disrupted and result in sedimentation. And cages get damaged by strong wind and wave action ഉണ്ടെങ്കിൽ it can get damaged. Then poor management will pollute the water by consumed feed and the unused feed. അതുപോലെ തന്നെ അൺകൺസ്യൂംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡും ഫീക്കൽ മാറ്ററൊക്കെ കൊണ്ട് it can actually pollute the water. So these are the main constraints. Then this is the cage. We can see ഇങ്ങനെയാണ് കേജ് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ഓപ്പൺ വാട്ടറിലാണ് നമ്മൾ കേജ് കൾച്ചർ നടത്തുക. ആൻഡ് ആ ഓപ്പൺ ഫ്രെയിം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ താഴെ കേജസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇടും.
Then there are different types of cages are there. So we'll see what are the different types of cages. So these are the different types of cages. First is the floating cage. Floating cage we can see here. This is the floating cage. Floating cage എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫ്രെയിം. ഇതാണ് ഫ്രെയിം വിച്ച് വിൽ ഹാവ് ദ ബോയ്സ് അറ്റാച്ച്, ബാരൽസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോയ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക്, so this is the floating cage with the floats attached under the frame. So ആ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ കേജസ് കേജസ് വിൽ ബി ഇൻസൈഡ് ദ വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിരിക്കും കേജസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദർ ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് കേജ്. ദീസ് ആർ ദ ഫിക്സ്ഡ് കേജസ്. സോ ഫിക്സ്ഡ് കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ ഷാലോ വാട്ടർ, വെറസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 മീറ്റർ ഡെപ്തിന് എബവ് ആയിട്ടുള്ളതിലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് കേജസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിക്സ്ഡ് കേജസ് ആർ പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ ഷാലോ, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഷാലോ വാട്ടേഴ്സ്. അതായത് സ്ട്രീംസ്, റിവേഴ്സ്, റിവുലെറ്റ്സിലൊക്കെയാണ് 1.3 മീറ്റർ അത്രയൊക്കെ ഒരു ഡെപ്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടച്ച് ദ ബോട്ടം, ബോട്ടത്തെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് ഉള്ളത്. The next is the submersible cages. So this is the submersible cage. It can be of different shape. പല ഷേപ്പ് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ പല ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവാം. ഇറ്റ് ഈസ് റിജിഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിജിഡ് ഓർ ഫ്ലെക്സിബിൾ. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ബോയിൻസിയാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. Then submerged fitted in solid or rugged frame. And this is the submerged fitted type. ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ submerged, it is seen submerged in water with അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ദീസ് ആർ ദ ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ആ ലൈൻസ് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്, സോളിഡ് ഫ്രെയിമിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലൈൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. ആൻഡ് ദർ ആർ ബോയ്സ്, ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ കേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം. സോ ദീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേജസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റേസ്വേസ്. റേസ്വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് കൾച്ചർ സിസ്റ്റമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലോ ത്രൂ സിസ്റ്റമാണ്. റേസ്വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലോ ത്രൂ സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഈസ് റെക്ടാങ്കുലർ കനാലായിരിക്കും വിത്ത് വാട്ടർ കറൻറ്റ് ഫ്ലോയിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ത്രൂ ഇറ്റ് ഫ്രം ദ എൻഡ് ടു എക്സിറ്റ് എൻഡ്, സപ്ലൈ എൻഡ് ടു എക്സിറ്റ് എൻഡ് വരെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കനാൽ, അതാണ് റേസ്വേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട്. അത് വളരെ ഓൾഡസ്റ്റ് ഡിസൈൻസ് ഇൻ അക്വാകൾച്ചറാണ്. ഇത് യൂഷ്വലി ദേ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ്, ദോ സം earthen raceways are also built. And water sources for raceway aquaculture operations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി സ്ട്രീംസ്, സ്പ്രിങ്സ്, റിസർവോയേഴ്സ് ഓർ ഡീപ്പ് വെൽസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ട്രോട്ട്, കാറ്റ് ഫിഷ്, തിലാപ്പിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഷസാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. മറൈൻ സ്പീഷീസ് ലൈക്ക് സാൽമൺ, ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ, സീ ബാസ്, സീ ബ്രീം etc. are also cultivated. So this is the structure of raceways. Raceways എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്, ഫ്ലോ ത്രൂ സിസ്റ്റമാണ്. റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് റേസ്വേസ് ഉണ്ടാക്കും. അതായത് അതിലിങ്ങനെ വെള്ളം ഇതിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫ്ലോ ത്രൂ സിസ്റ്റമാണ്. സോ ദ വാട്ടർ കറൻറ്റ് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ എൻഡ് ടു ദ എക്സിറ്റ് എൻഡ്. So that is raceways. The next is pen culture. So pen culture എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് an enclosed culture practice ആണ്. Raising fishes in water enclosed on all sides except for the shore side. അപ്പം ആ ഷോറിൽ നിന്ന് കയറത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ, അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് നെറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻക്ലോസർ ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് ഈ എൻക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഫൺ അലോങ് ബാങ്ക്സ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഷോഴ്സിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ഇറ്റ് യൂട്ടിലൈസസ് ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ ഷോർ ലൈൻസ് ഓൺ വൺ സൈഡ്. ആൻഡ് ഫിഷസിനെ ഈ നെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ബോട്ടം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഈ ലേക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്ററിയുടെയൊക്കെ നാച്ചുറൽ ബോട്ടം തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇത് പ്രൊസീജിയർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാംബു പോൾസ് വിൽ ബി ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ സർക്കിൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും, ബാംബു പോൾസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നെറ്റിംഗ് കൊടുക്കും. ആൻഡ് സിങ്കേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ പുട്ട് ഇൻ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയായിട്ട് സിങ്കേഴ്സും അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പം ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇൻ സം ഏരിയാസ് വളരെയധികം വേവ് ആക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ മാംഗ്രൂവ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്യും, സോ ദാറ്റ് ഹെവി വേവ്സ് വോണ്ട് അപ്രോച്ച് ദീസ് പെൻസ്. കാരണം പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. ദെൻ ചൈനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് പീപ്പിൾ ദേ യൂസ് 2 layers ഓഫ് നെറ്റ് എൻക്ലോസേഴ്സ്. ഒരു ലെയർ അതിൻ്റെ പുറമേ കൂടി വേറൊരു എൻക്ലോഷറും കൂടി അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇന്നർ വൺ ഈസ് യൂസ് ഫോർ കൾച്ചറിങ് ദ ഫിഷസ്. ആവറേജ് നെറ്റ് പെൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന 4170 കിലോഗ്രാം പെർ ഹെക്ടർ പെർ ഇയർ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പെൻ കൾച്ചർ. ദിസ് യു ക്യാൻ സീ. ഇതാണ് പെൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഷോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ബാംബു പോൾസിൽ ഇങ്ങനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും മീൻസ് ബോട്ടം നാച്ചുറൽ ബോട്ടം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടം വരെ ഈ നെറ്റ് കിടക്കും, എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിഷ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെഡോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ടു ഒബ്സർവ് ദ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഫിഷസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. ഇതാണ് നെറ്റ് എൻക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് ഫിഷിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ ഇൻ്റർടൈഡൽ, സബ് ലിറ്ററൽ ആൻഡ് സീബെഡ് ഏരിയാസിലൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. വി ക്യാൻ യൂസ് ദ സ്പേസ് വെരി ഇൻറ്റൻസീവ്ലി. ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാരണം വാട്ടർ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് വി ഡസൻറ്റ് നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ വാട്ടർ. വി ക്യാൻ ഫീഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നാച്ചുറൽ ഫീഡും ഉണ്ടാവും. So safety from predator and culture of many species can be conducted. Then ease of harvesting is very easy and flexible of size flexibility ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് എൻക്രോച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ദെൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫുഡ് ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ, ബിക്കോസ് നാച്ചുറൽ വാട്ടറിലെ ഫ്ലോയിൽ തന്നെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തു പോകും. അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺകൺസ്യൂംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡും. മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ BOD, അതായത് വലിയ വാട്ടർ ഫ്ലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ BOD. ദെൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫീഡിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ ദർ ആർ ഫുഡ് ലോസസ്, ദെൻ പൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ദ റാപ്പിഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസസ്, ദെൻ റിസ്ക് ഓഫ് തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഇസ് പോച്ചിങ് പോലുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സോൾട്ട് പാൻ കൾച്ചർ. സോൾട്ട് പാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പളങ്ങളാണ്. സോ സോൾട്ട് പാനിൽ ഓഫ് സീസൺ, ആഫ്റ്റർ സോൾട്ട് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സീസണിൽ നമുക്ക് ഈ സോൾട്ട് പാൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിഷ് കൾച്ചർ. അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂറിങ് ജൂൺ ടു ഡിസംബർ ആണ് വെൻ സോൾട്ട് മാനുഫാക്ചർ ഇസ് സസ്പെൻഡഡ്. ഇൻ ജൂൺ ടു ഡിസംബർ ദറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം വെൻ വി resort to fish culture. Fishes like silago, then mugil, chanos, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോൾട്ട് പാൻസ് ഇൻ ബിമോനിപട്ട, ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ the culture of prawns and fishes are practiced. So that is all about the different cultures.